وہ کون سی بیماری ہے جو تمام بیماریوں کی ماں ہے، جس سے الامراض کہا جاتا ہے، یعنی مریضوں کی ماں؟ وہ ڈائبٹیس، جس کو شوگر کہا جاتا ہے، جس کو ذیابطیس کہتے ہیں، وہ شوگر ہے، تمام مرضوں کی ماں، الامراض۔ میں آسان شبدوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک لکڑی ہے، اگر اس کو دیمک لگ جائے، اپنی ٹھیٹھ بھاشا میں کہتے ہیں سڑا لگ جائے، وہ لکڑی کتنا دن خیر منائے گی؟ آپ ہی بتاؤ۔ آئل لگاؤ، تیل لگاؤ، کچھ بھی تدبیر کرتے رہو، آخر وہ لکڑی گرے گی۔ تو ٹھیک شوگر کی یہی مثال ہے، پورے خون کو پانی بنا دیتی ہے۔ جو یہ بلیڈ ہے باڈی کے اندر، اس کو یہ پانی بنا دیتی ہے۔ لیکن دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مداوا رکھا ہے، ایک حل رکھا ہے۔ آج تک پورے ورلڈ کے اندر شوگر کی بیماری کو ختم کرنے والی میڈیسن یا ٹیکہ یا دوائی آج تک نہیں بنی ہے۔ ہاں، اس کی تخفیف لا سکتی ہے دوائی، جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہو وہ تخفیف لا سکتی ہے، کم کر سکتی ہے۔ لیکن شوگر کو جڑ سے ختم کرنے والی کوئی بھی چیز، چاہے وہ جڑی بوٹی کی ہو اور چاہے انگریزی میڈیسن ہو، آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بندے کے 20 سال سے شوگر ہے، شوگر سے جوجھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنی ٹینشن کرو گے اتنی شوگر بڑھے گی۔ شوگر کس سے زیادہ بڑھتی ہے؟ میٹھا کھانے سے نہیں، ٹینشن کرنے سے، ڈپریشن رکھنے سے، دماغ میں انجائٹی رکھنے سے، دماغ میں خلفشار پیدا کرنے سے، ٹینشن جس کے کہا جاتا ہے، اس سے یہ شوگر بڑھتی ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انسان ہے، ان کی زندگی کے اوپر کئی ایک مراحل آتے ہیں، کئی موڑ آتے ہیں، کئی منزلیں آتی ہیں، کئی ٹارگیٹ آتے ہیں۔ ٹینشن کرتا نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ محبت کرتے نہیں، ہو جاتی ہے۔ تو ٹینشن کرتے نہیں، ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی دوستو، بچنے کی کوشش کریں، توکل رکھے خدا کی ذات کے اوپر، کہ جو بھی مرحلہ آیا ہے، جو بھی وقت آیا ہے، جو بھی حالات کی گردش آئی ہے میرے اوپر، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اور ہٹ جائے گی۔ یہ جو دکھ اور سکھ کے بادل ہیں وقتی ہے، ہٹ جائیں گے۔ مرد انسان وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرے اور کیسی بھی سچویشن ہو اس کے اندر اپنی زندگی کو خوش رکھے۔ تو دوستو، پہلے تو خوش رہو۔ ڈائبٹیس اگر ثابت ہو گئی ہے تمہارے یہاں تو ٹینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں۔ مومن کو اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ۔ کانٹا بھی لگے نا اگر مسلمان کو، اس کے اوپر بھی اجر بھی ملتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اسی مہلک قسم کی بیماریوں میں تو ان کے گناہ ہی معاف ہوں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جو بھی حالات آتی ہے من جانب اللہ آتی ہے۔ یہ ایول، یہ نیکیاں، یہ برائیاں، یہ پریشانیاں، یہ سنکٹ، یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندے کا امتحان ہوتا ہے، کون ہے بندہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اس حالت کے اندر، اور کون ہے جو واویلا مچاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب، اگر آپ 20 سال سے آپ کی شوگر ہے تو کچھ اس کے بارے میں انسٹرکشن بتائیے، ایک سجاؤ بتائیے، ایک وکلپ بتائیے، ایک اس کی ریمیڈی بتائیے، اس کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے۔ تو مکمل امپروو تو ہوگا ہی نہیں دوستو، مکمل اس کے اندر درستگی آتی نہیں ہے۔ لیکن کچھ آپ کو میں اپایا بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی شوگر تخفیف رہے گی، شوگر میں آپ کو راحت ملے گی، اور ہو سکے کہ آپ کی شوگر دھیرے دھیرے نارملائز ہو جائے، بالکل نارملائز ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے فرسٹ کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی واکنگ کرو، تھوڑا چلو، پیدل چلو، پیدل چلنے کی عادت ڈالو، کم سے کم 2 کلومیٹر، یا کم سے کم آپ سے جیسا آپ کے حالات و واقعات، جس آپ سرکمٹانسز میں ہیں، جس حالات و واقعات میں ہیں، آپ آدھا کلومیٹر بھی چل سکتے ہیں تو آدھا کلومیٹر بھی چلیے۔ آپ پیدل چلنا، ہارڈ ورک کرنا، ہارڈ ورک جس کو کہتے ہیں، مشکل کام کرنا، جس میں پسینہ نکلتا ہو، ایسا کام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو صبح اٹھ کے آپ ورزش کر لیا کریں، جس کو ویام کہا جاتا ہے، ایکسرسائز کہا جاتا ہے، یوگا کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ضرور کریں، جیسا بھی آپ سے ممکن ہو سکے حتی الامکان ورزش کریں صبح صبح۔ اور ایک آپ کو میں دوسری دیسی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں۔ آپ جو ہے
शाम को 1 चम्मच मेथी कांच के गिलास में या प्लास्टिक के गिलास में 1 चम्मच मेथी डाल दें और उसका आधा कप पानी का भर दें। सुबह निहार मुंह खाली पेट आप उस मेथी को चाव लें और ऊपर वही पानी पी लें। इससे आपकी बहुत हेल्दी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। शुगर के लिए बहुत बेस्ट टोटका, इससे बड़ा टोटका बंदे ने कोई नहीं पाया। बाकी आपको लाखों टोटके बताएंगे, वो खा लो, ये खा लो, भिंडी खा लो, शीशम की जड़ भिगो के पी लो, कोई कहेंगे कि आप वो तुम्बे आते हैं वो खा लो, कोई कहेंगे आप भिंडी खा लो, कोई कहेंगे क्या खा लो खा लो। सब खा के बंदे ने देख लिया। एक फुल पनीर होते हैं जो छोटे बच्चों के अगर पेट दुखता है तो उस पनीर घोल के पिलाया जाता है, उसको उर्दू में फुल पनीर कहा जाता है। आप जाके नेट पे मालूम कीजिए, आपके सामने वो प्रपोजल आएगा जाएगा। तो फुल पनीर भी आप रात को भिगो दें 4-5 पीस, सुबह उसका खाली निहार मुंह उस पानी को पी लें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी का मुतबादिल है और मेथी सबसे बेस्ट है। आप भिगो के उसको इस्तेमाल करें। देसी अद्वियात में, देसी टोटके में तो यही है। बाकी जहाँ तक हो सके आप देसी अद्वियात लें, जो देसी मेडिसिन है उसको आप यूज़ करें। अंग्रेज़ी को अवॉइड करें, बचने की कोशिश करें अंग्रेज़ी दवाई से। ये गुर्दों तक जाती है, आपकी आँखें डैमेज होगी, आपके गुर्दे इससे डैमेज हो गए, हार्ट के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा। और अंग्रेज़ी दवा एक बीमारी को सोल्व करती है, हल करती है, और दूसरी बीमारी को दावत देती है। तो बाकी ठीक है, अगर आपकी शुगर हाई लेवल की है तो अंग्रेज़ी दवाई तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी लिमिटेशन कम कर दो, उसकी खुराक जो है कम करने की कोशिश करो। आप देसी अद्वियात लेंगे तो धीरे धीरे आपकी वो खुराक कम हो जाएगी। नीम की पत्तियां भी आप यूज़ कर सकते हो खाली पेट सुबह सुबह, लेकिन ज़्यादा नीम खाने से आपकी आँखों के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा, गुर्दे भी इससे ख़राब होते हैं। एक दर्जे के अंदर आप लिमिट कभी कभी नीम की जो कच्ची पत्तियां होती है आगे की साइड की, उसको आप चबा के शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको मैंने देसी टोटका बता दिया। उसके साथ साथ में आप चलने की आदत डालो। मीठे से बिल्कुल अवॉइड कर दो, मीठा बिल्कुल अवॉइड कर दो, छोड़ दो, बिल्कुल नज़दीकी मत जाओ। खासकर सफ़ेद चीनी जिसको शक्कर कहा जाता है, ये जिस चीज़ में मिलाई जाती है उससे बचने की कोशिश करो। लिक्विड की चीज़ें जो होती है ना, जैसे पीने वाली जो मशरूबियात होते हैं, वो जो अगर मीठे हैं तो उससे बचने की कोशिश करो। आपकी शुगर को हाई कर देगा। हाथों हाथ हाई करनी हो तो लिक्विड को इस्तेमाल करो। जैसे मशरूबियात हैं, पीने की जो चीज़ें हैं, जूस है, फ्रूट का जूस भी नुकसानदेह होता है। हालांकि फ्रूट इतना गलत नहीं होता है, लेकिन फ्रूट का जूस जो है वो गलत है शुगर वालों के लिए। सुन लो, ठीक है। ये बंदा जो आपको सारी बातें बता रहा है तजर्बे की रोशनी में बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि उम्मत का कोई भी फ़र्द अगर इस मोहल्लिक किस्म की बीमारी से मुब्तला है तो उसको रिलीफ मिल जाए, और सदक़े जारिया के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, एनर्जी अपने अंदर पैदा करने के लिए, क़ुव्वत तवन्नाई जिसको कहते हैं, उसको पैदा करने के लिए आप जो सूखे मेवा जात हैं, जिसमें इंजीर है, जिसमें फर्स्ट जो है वो बादाम है और अखरोट है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहेगी। यानी जिसको क़ुव्वत तवन्नाई जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर बरकरार रहेगी इन चीज़ों को खाने के वजह से। लेकिन ये चीज़ें महंगी है, गरीब आदमी इसकी अफोर्ड कोशिश नहीं कर पाता, तो आप इसकी जगह पे दालें इस्तेमाल करें। चावल से बचने की कोशिश करें, आलू से ख़ास कर बचने की कोशिश करें। चावल आलू इसके लिए बहुत ही मोहल्लिक चीज़ है, इससे अवॉइड करें। उसकी जगह पे दालें इस्तेमाल करें, और गोश्त में आप मच्छी और ये फार्मी मुर्गी वगैरह खा सकते हो। लाल मीट से बचने की कोशिश करें तो बेहतर है, बाकी रहा नहीं जाता, ठीक है ना, क्या करें। ठीक दोस्तों, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन बता दिए, कुछ आपको अद्वियात बता दी, और इससे घबराने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप परहेज़ कर रहे हैं तो ये बीमारी बिल्कुल नॉर्मल है, और परहेज़ अगर आप टूट रहे हैं तो इससे बड़ी ख़तरनाक कोई दुनिया के अंदर बीमारी नहीं है। कैंसर का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट दर्जे के ऊपर उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ये इसका ना फर्स्ट है ना एंड है, ठीक है। इस बीमारी से अल्लाह बचाए, दुश्मन को भी अल्लाह ये बीमारी ना दे। सारे बदन के ऑर्गन जो होते हैं, बॉडी के जो पार्ट होते हैं, बॉडी के जो हिस्से होते हैं, वो सारे का सारा शुगर ले बैठती है। मैंने आपको फर्स्ट में मिसाल दे दी, ये एक तरह का बदन का दीमक है। बस आप समझ गए सारी हकीकत।